ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, स्वागत। शुक्रिया जी, सारे सत श्री अकाल जी। की हाल चाल, ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। नंदीग्राम तो ना होगी फिर बीबी नूं कहंदे दोबारा वोटां दी गिनती नहीं होनी। हाँ जी, हाँ जी, इधरों तो ना ही आ, उन्होंने कोरा जवाब दे दिता है और ये वर्शन आया पहली बार इलैक्शन कमीशन का। इलैक्शन कमीशन ने कहा कि रीकाउंटिंग जी है वो नहीं होएगी। नियम यह है कि जे तुहानू लगता है कि रीकाउंटिंग जी होनी चाहिए तो तुसी नियमां दे मुताबिक हाई कोर्ट दे विच जाके पहुंच करो। हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होएगा फिर वो मुताबिक आप अगे हिसाब किताब कर लवांगे। तो बहरहाल ये वड्डी गल है कि जेड़ा नंदीग्राम का पेच फसिया सी वहां हाल दी कड़ी निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अज ममता बनर्जी जो सौ चुकेगी तो उन्होंने दोबारा 6 महीनों के अंदर अंदर चुन के आना पएगा विधान सभा। अदरवाइज ओदा अहुदा जिहड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 164 का उपबंध 4 ये प्रोविजन दिंदा। तो नंदीग्राम दे विच घट्टो घट्ट इलैक्शन दोबारा नहीं होएगा। दूजी गल कि इन्हां दा जिहड़ा वर्शन है इलैक्शन कमीशन का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ सिक्योरिटी दी आ तो किते ना किते वो कंसर्न रहा है, जिहड़ा कि हाल की घड़ी आप मन रहे थे कि एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप कोई चीज़ को साबित नहीं कर सकते, एस्टैबलिश नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये चीज़ भी विच आ जाती है कि किते ना किते कुछ ना कुछ मामला जिहड़ा वो इधरले पक्ष तो गड़बड़ होया। दूजी चीज़ गड़बड़ उत्थे हुण जिद्दां उन्हें कहा सीगा ममता बनर्जी ने खेला होगा, मतलब कि हुण खेड होएगी। तो खेड हाले भी जारी है। हालांकि जिहड़ियां वीडियो माड़ियां मोटियां आ रही TMC वाले कहते कि नहीं जी ये पुरानियां, पर खेला होवे दा जिहड़ा मुहावरा वो बिल्कुल उत्थे चरम ते पहुंच गया। बहुत ज्यादा हिंसा है, वायलेंस है। ये कहते जी साडियां नूं मार रहे हैं, भाजपा वाले कहते साडियां नूं मार रहे हैं। इत्थों तक कि जिहड़े साडे कारकुन आ उन्हां दे घर वालियां नूं निशाना बनाया जा रहा, एक कारकुन की मां नूं मार दिता गया। मतलब कि सब तो वड्डी गल ते चलो नंदीग्राम च हुण की होना की नहीं होना वो कोर्ट तय कर दूगा कि वो जिहड़ा खेला होवे जिन्हों के ये कहा गया कि देखो जी फासिस्ट शक्तियां की हार हुई है, यही कह रहा है ना सारा इंडिया है। सारा तो नहीं, वैसे उन्होंने पक्ष का भी इंडिया, मतलब कि बहुत सारे लोग जोड़े एंटी भाजपा ने, एंटी RSS ने, वो कह रहे कि फासिस्ट शक्तियां हारियां। कि हारन तो बाद हारन वाले नूं कुटना ये भी तो फासिज्म है ना एक तरह का। मतलब कि फुटबॉल का मैच आ, फुटबॉल के मैच दे विच एक टीम हार गई आ, जितन वाली छत्तर फड़ के मगर लग जाए, ये भी घट फासिज्म नहीं है। तो ये चीज जी हम रुकनी चाहिए उत्थे। सब तो वड्डी गल तो यह है नंदीग्राम वाला झगड़ा छेड़ा जिहड़ा वो तो लम्मा हो गया, वो तो लम्मा हो गया, वो तो जाऊगा कोर्ट दे विच, क्योंकि उन्होंने इलैक्शन कमीशन वालियां ने साफ कर दिता कि जे भाई रीकाउंटिंग तुसीं करवानी है तो नियमां दे मुताबिक हाई कोर्ट से चले जाओ। तो यही है कि सच नूं कोई स्वीकार नहीं कर रहा, वो कहते कि ये कर रहे, वो कहते कि ये कर रहे हैं। राजनीतिक भाषा की बाकी तुहानूं पता रचना ऐसी है कि इत्थे झूठ नूं सच दस दिता जांदा ते सच नूं बहुत इज्जत दे नाल दफना दिता जांदा। यही खेड है। बिल्कुल। सो नहीं होवेगी नंदीग्राम की दोबारा वोट गिनती, ये तां कह दिता गया, परंतु ममता बनर्जी की एक्शन लैंदी है, जांदी है हाई कोर्ट दे विच जां नहीं, ये तां समय दी बोकल दे विच है। परंतु जो उत्थे तुसीं दस्सिया कि दहशत का नाच हो रहा है, जो उत्थे मर रहे ने दोनों पासों तो उन्होंने कह रहे ने, उन्होंने कह रहे ने कितने ये तो नहीं कि इस अग नूं चरम सीमा तक लिया के उत्थे जिवें मंग की है कंगना रनौत ने कि राष्ट्रपति राज लाया जाए, हुण असीं इन्हां नूं राज करन वास्ते दे देंगे। उन्होंने गदार भी कहता, देश द्रोही तक का भी रुतबा दिता। नहीं जी, कंगना रनौत नूं राजनीतिक चीज़ां दा जां संविधानक चीज़ां दा अल्फ तो बे तक का कुछ भी नहीं बताएगा। इदा नहीं राष्ट्रपति शासन लगता, क्योंकि तो सरकार है ही नहीं ऑलरेडी यार, सरकार तो है ही नहीं है। बाकी राष्ट्रपति शासन इदा नहीं लगता कि राष्ट्रपति खुद फैसला कर लेंगे कि हाँ भाई राष्ट्रपति शासन ला देना चाहिए किसी घटना नूं लैके। तो उन्होंने पूरे आड़ा कुछ नहीं पता है। उस बीबी नूं जो
ਸੁੱਝਦੀ ਔੜਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਾਂ ਔੜਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ रो के तो दिखाता कि मैं इस तरह असली भी रो रही है जो फिर दबाव के बावजूद पता लगा है कि प्रैशराइज किया जा रहा है केंद्र सरकार नूं कि देश पद्धरी लॉकडाउन लाया जाए। ईवन दो डॉक्टर फौची ने दोबारा एक बार फिर तो कुछ बयान जिहड़ा दिता है तुसीं पढ़िया सुनिया होना, उसके बावजूद भी नहीं लग रहा देश पद्धरी लॉकडाउन। की कहना चाहोगे? नहीं जी, जो अमेरिका दे विच लोग कहते सीगे कि तुसीं बचाओ अपने लोकां नूं, उदों तो उन्होंने जिहड़े हैगे सी तत्काली राष्ट्रपति वो तो मास्क भी नहीं इग्नोर करते रहे। हाँ जी, देख लो, मतलब कि दूजे नूं वसण दी सलाह देनी है, आपदे सलाह होए ने दूजे नूं वसण दी सलाह देनी है। खैर देखो, ये कह रहे हैं फौजी साहब कि लॉकडाउन ला दो, फिर कहते कि फौज वाला लॉकडाउन, मतलब कि बिल्कुल लोकां नूं ना सुन दो ते तुहानूं ये नहीं पता कि इत्थे कि 80% वस्तुओं का हाल की है। सो लॉकडाउन का जिहड़ा दबाव है, हुण देखो कमाल की गल आ, लॉकडाउन नूं लैके जिहड़ा अमरिंदर सिंह आ वो तो कहता है कि देखो लॉकडाउन कोई हल ही नहीं हैगा। जिन्हें सब तो पहला इंडिया च करफ्यू लाया पिछले साल, जिन्हें सब तो पहला लॉकडाउन कर दिता, वो कहता कि लॉकडाउन इहदा हल ही है नहीं गा। ते जिहड़ा हैगा राहुल गांधी उन्हां दा, वो कहता कि नहीं जी बस ला दो लॉकडाउन। एक पार्टी दे विच दो वड्डे लीडर है जिहड़े वो इहदे ते सहमति रखते, मतलब कि उन्होंने एक सहमति नहीं बन रही। तो देखो सारे पासों इसी दबाव जिहड़े इन्हां दे माहर ने वो भी सुजैसट कर रहे थे कि लॉकडाउन ला दिओ, पर हुण इन्हां लई थोड़ी जी राहत की गल यह है कि इंडिया के केस बस उत्थे स्टेबल हो गए, स्थिर हो गए आ, वध नहीं रहे, सगों घट रहे हैं थोड़े। तो इस करके वो कह रहे हैं शायद कि नहीं लॉकडाउन जिहड़ा लाउणा आ, क्योंकि मैं तुहानूं वार-वार कह रहा और कहता रहूँगा कि पंजाब दी नहीं, जे तुसीं देखो कि पंजाब लॉकडाउन नहीं ला रहा, तो वो ठेके ठुके कल फिर इन्होंने खोल दिते, कुछ घंटिया बाद इन्होंने सारिया दुकानां खुलवा दित्तियां, कारोबारी सड़क ते आ गए सी। इत्थे देखो करोना है, करोना मार रहा लोगों नूं, एक सच आ, पर लोग जिहड़े पहला ही मरे पे इत्थे वो दूसरा सच आ। लोग सड़कों ते आ गए, कल इन्हां दीयां नासां साड़ी धुआं कढ दित्ता, कल बठिंडे तो लैके अजनाले तक सब कारोबारी कहंदे मार दो यार सानूं। वो कहते तेल दीयां पीपियां रखांगे दुकान दे विच, अग लावांगे जब तुसीं साड़ दिओ सानूं अगे। छोटे दुकानदार वो कहते कि वड्डे कारोबार चली जांदे आ, तुसीं क्यों मारना? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੁਕੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਤਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ, 16 ਦਿਨ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇhtiyat ਵਰਤੀਏ, ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧਨਾਡਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਖਤਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
डेयरी भी जरूरी है, मीट अंडे वाली भी जरूरी है, करियाने वाली भी जरूरी है, तो पिछे रह की गया। फिर दूजे कारोबारी से उन्हें आख्या कि गैर जरूरी दुकाना किहड़ियां हुंदियां दसो, सारियां दी रोजी रोटी तो सारियां दी दिक्कत तू बिल्कुल छोटे मोटे कम तो इत्थे फिर फस गए। फिर कुछ घंटिया बाद फिर अपन हदायतां बदलियां पईयां। फिर तुसीं चंगी तरह बैठ के पड़चोल करो कि असीं किस तरीके नाल 10 दिन 8 दिन रश घट कर सकते हैं, चेन नूं ब्रेक कर सकते हैं। यही है ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 18 ਪਲੱਸ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਥਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਰਿਵਰਸ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਮਾਊਥਪੀਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਚਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਬਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਣ 8-10 ਦਿਨ, ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੰਬੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਲੰਡਰ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸੇ ਜਾਂ ਰੇਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਚੋੜਿਆ ਪਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਬੁਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦਾ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ। ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਊਡ ਵੀ ਹੈ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਧਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5, 6-6 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 21-22 ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਦਿਖਦਾ ਅਜੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੂਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 6-7 ਉਤਰੇ ਆ, 6-7 ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕੈਬਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ 6-7 ਉਤਰੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ 37-38 ਫੁੱਟ ਵਿਆਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਿਰਾ ਹੋਊਗਾ 6-6 ਫੁੱਟ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਸ ਕੇ 6 ਜਣੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਨੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ 'ਚ 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ 2 ਜਣੇ, ਦੇਖੋ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੂਮਮੇਟ ਆ, ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂਗੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪਚੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚਲ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 3 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਕਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹ 200 ਰੁਪਈਆ 300 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕਹੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਰਗੜਤਾ, ਉੱਤੋਂ GST, ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਇਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਾਡੇ 3-4 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮਾਰਚ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੇਕ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਿਓ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੂਟੂਥ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕੁਰਬੁਲ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਬਾਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਬਾਪਤੀ 3-4। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰਾਂ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਟਰਸਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਛੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ
ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਅੰਨੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਖਰਬਾਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਣ। ਛੋਟਾ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। CMI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 75 ਲੱਖ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਸੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੋਬਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰਕ ਆ ਕਿ ਗਿਗਾ ਇਕਨੋਮੀ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਿਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕਾ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਵਿਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪੀਜ਼ਾ ਘਲਤਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ। ਹੋਮ ਟੂ ਵਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਰਕ ਟੂ ਹੋਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੁਇਕਲੀ, 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, 5G ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 5G ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ 5G ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। 5G ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਛੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ZMT ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।